but still so happy that the school takes me into as one of the important person in your National Public Schools family. Children, these type of opportunities can be given only by a visionary management. If only you have a motivating leader. You have Shah Jahan sir, the principal, and all of them, his son, Shahid, all of them are so dedicated for your cause. So make this opportunity. And today, when you are going to interact with Rishiraj Singh sir and whatever he talks, I have only, because he has not joined, I will just give you some hint. You have to wish him first when you are asking the question, and ask him, sir, may I be asked the question? And then afterwards, when he answers, you can say thank you, and sir, and try to get connected. One, listen to him very carefully, because his views are so wonderful, which he has gained over years of experience. And today's topic is also very important, because today's generation is after, many of them are after drugs, many of them are in the depression stage, because you are not able to achieve what you wanted. Children, problems are not problems, it's our challenges. And we have to fight the challenges through our own strength, mental strength. It is not through drug, it is not through depression, it is not through any other measures, because you have to live up to the expectation of your parents. You have to, that may put you into some pressure. But remember, it's your life is very important, and your struggle for life should give you the wonderful results. Wishing you a wonderful day today, wishing you a lot of learnings which is going to happen today, and always be very attentive for this session. I have attended sir's many sessions, scouts and guides speak for him, for the organization. He has lot of sessions he has done it. So parents and children who are listening to him, there is going to be a wonderful day for you. Wishing you all the best, and thank you for being inviting me and making me the part of this meeting today. Thank you, Shah Jahan sir, Seenat, Sajid, and everyone for making me a part of this National Public School family. Thank you, sir. Ansi Samir is presenting. Can you please stop presenting? Ansi Samir. Ansi Shamir. She's presenting. Ansi Shamir. Her screen is being pressed. I think I might need to remove her.
Now, he said that he thought that Divama, that is delaying, that his office said that he is joining quickly, soon. But anyhow, still it is over now. Can you cover this gap? When he comes, I can address him. Sir, I feel you can talk about what are the plans on your online platform. What are the parents are Yeah. there? Okay. Or you That's want good. to speak? Okay, that you can proceed. Please, you can. It's better in Malayalam. എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളും ഒക്കെ കുറേ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം സ്കൂൾസിൽ നിന്നൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കാണും. ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഒരുപാട് നേരം ഫോണൊക്കെ അവർ കൈ കൊടുത്തിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് രക്ഷകർത്താക്കളും നമ്മളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ നമ്മളിപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഇരുത്താൻ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത് വേണ്ട. Shasini has already joined. Hello, sir. Welcome you. That we have already waiting for you, and we kept all the parents ready, and we are waiting for now. Thank you and welcome you again. Introduction, everything over. As you directed, you can go to your speech directly. Thank you. Welcome again.
Sir, the introduction is over. As you directed, we have already introduced. You welcome and you can proceed. I don't think he's here. We can't Can hear you you, hear? sir. Can you hear now, me? now the Yes, voice can came you hear out. Yes, sir. Right. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും നമസ്കാരം. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂള് കോളേജുകളിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. Is it audible? Yes, sir. Very well. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൊറോണയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. കൊറോണ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസം മുതൽ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും പിന്നെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുള്ളൂ. നേരത്തെ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തില് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രോഗികൾ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ രോഗികൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആളുകൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നില്ല, ആളുകൾ ഗ്ലവ്സ് ധരിക്കുന്നില്ല, അകൽച്ച പാലിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സർ എല്ലാ ദിവസവും പറയാനുണ്ട്, 2-3 കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം തന്നെ കഴിയുന്നവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഒരു 2 മീറ്ററിന്റെ അകൽച്ച പാലിക്കണം. അതായത് 6 ഫീറ്റിന്റെ ഒരാളും മറ്റേയാളും തമ്മിൽ 6 ഫീറ്റ് ദൂരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത് കാര്യമായാലും എത്ര ആവശ്യമായാലും നമുക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണം. അത് പുറത്തു പോയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലകത്തും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാസ്ക് ധരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കൈകൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസത്തിൽ 5 പ്രാവശ്യം കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചേ കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു സുഖകരമായ കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ 12 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു. മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണ 29,000 ആയി. ലോകത്തിലൊക്കെ നമുക്കേക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയാണ്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 ലക്ഷം കേസുകൾ വരാനുള്ള ഒരു ഗതികേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവറി ഡേ നിയർലി 1 lakh കേസസ്, 80,000 to 1 lakh കേസസ് എവറി ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഏതായാലും അവർ പറഞ്ഞു, അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലാതെ അവർ എല്ലാ ആളുകളോട് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ആരും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയതാണ്. അന്ന് നമ്മൾ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കുറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ വീടുകളിൽ വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട്, അമ്മുമ്മ അപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത. കുട്ടികൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രോഗം ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അച്ഛന്മാർക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോ ദയവായി എല്ലാ ആളുകളും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, അകൽച്ച പാലിക്കണം,
മുഖത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ട് മാസ്ക് വെക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സ്കൂള് കോളേജുകളിലൊക്കെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് ഏകദേശം 650ഓളം സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, അച്ഛന്മാരോട് സംസാരിച്ചു, ടീച്ചേഴ്സുമായി സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവവും പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പാരന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അനുഭവവും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ശല്യം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലഹരികളും മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഹെറോയിൻ, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഓപ്പിയം, കഞ്ചാവ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോ പാൻ പരാഗ്, പാൻ മസാല, ജർദ, ഗുട്ക, ഖേനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഗുളികൾ, ക്യാപ്സൂളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഓരോരോ അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരോ ഡ്രഗ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഏതൊരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടുതൽ മാർക്സ് വന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഡ്രഗ്സ് സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഘോഷം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആവണം, അങ്ങനെ ഒരു വാശി പിടിച്ചിട്ട് നാം ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ചെയ്തേ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ കേസ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു. എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ 1000 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചായിരുന്നു. എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1000 crores. പോലീസ് പിടിച്ചത് അത് വേറെയാണ്. ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലം നിന്ന് വരികയാണ്. ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക വഴി, ആ വഴി, അതായത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേസ് വഴി സാധനങ്ങൾ, ഈ പാൻ പരാഗ്, പാൻ മസാല, ഈ സാധനങ്ങളാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേസ് വഴി, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ വഴി കേരളത്തില് സാധനങ്ങൾ എത്തുക. പിന്നെ മറ്റേ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ വഴി വരുന്നുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ കഞ്ചാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ട്രെയിൻ വഴി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരിക. പിന്നെ റോഡ് മാർഗവും ധാരാളം സാധനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. റോഡത്തിന് ഒരു ഏകദേശം കേരളത്തിൽ 10,000-20,000 ഒരു 30,000 ചെറിയ ട്രക്കുകൾ, വലിയ ട്രക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനത്തിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവണത കുറെ വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലഹരി വസ്തു? ലഹരിന്റെ ലഹരിന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ലഹരിന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മളെ ഏതൊരു കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുക, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുക, അതാണ് ഒരു ലഹരി ഉപയോഗം എന്ന് പറയുക. അതോ ഒരു വലിയ വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം. 2-3 കാരണങ്ങളോട് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇത് ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു. ആകാംക്ഷ, കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഈ വസ്തു നമ്മൾ ഒരു കഴിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പിയർ പ്രഷറാണ്. പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ താഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇത് ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ചിന്ത, ടെൻഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ പരീക്ഷ കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്സ് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണം. ആ കാരണം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ ടെൻഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. അതോ ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക? ആദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്, കുട്ടികൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി, അതായത് ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യവും ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ പാടില്ല.
ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഒരു രോഗമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ലഹരി വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം, ഇതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ നാളെ കഴിക്കേണ്ടി വരും, മറ്റന്നാളെ കഴിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ you will never able to come out of it. You will become its patient, then we will become its addict. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റുഡൻസിനെ ചെയ്യാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനെ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ ആരോ ഈ വസ്തു ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനോടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ആ കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കണം. This is only two things which are expected of the children. Second category is ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ടീച്ചേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. ടീച്ചർമാർക്ക് 2-3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന്, സ്കൂളിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നല്ലതാക്കുക. ഇപ്പോ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഒരു മതിൽ പോലും ഇല്ല, മെയിൻ ഗേറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി പോലും ഇല്ല. ആ കാലം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. സ്കൂള് 650 സ്കൂളിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു. ചില സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മതിൽ പോലും ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ചില ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം, നമ്മളെ മതിലില്ല. നമ്മളെ സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് പോയി നടന്ന ക്ലാസ്സിലെ ജനലുകൾ വഴി ആർക്ക് ഏത് കുട്ടിയെ എന്തോ സാധനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ പാഠം നമ്പർ 1, സ്കൂളുകളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ മറ്റേ കൂടെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണ്ടേ? ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ആസ്ക് യുവർ ഡോക്ടർ, സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഡോക്ടർ, ടു ടോക്ക് ടു ദി ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി. ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരാളോ നല്ല സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് യുവർ മെയിൻ ഗേറ്റ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ്. ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ പുറത്താണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കുട്ടികള് നമ്മുടെ പുറത്ത് ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാഫ് ടൈമിൽ, പിന്നെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം, ഈ 3 സമയത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികളെ കാണുന്നത്. അവരെ നോക്കുന്നത് ആ സമയത്തിൽ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ചില കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ വരും, അവരെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ബാക്കി കുട്ടികൾ ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, കുറെ കുട്ടികൾ ഓട്ടോക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്തിലാണ് ഈ ഒരു വേറെ സ്ഥലം നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ you have to make your gate very strong. You have to put your security people. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ മോഡസ് ഓപ്പറൻഡി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റത്തിൽ അടക്കെ പോയി നോക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു, ഫ്രോം ഔട്ട്സൈഡ്. ഇപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ഈ കുറെ മോശമായ ആളുകൾ സ്കൂളിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് മതിലിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണ്. ദേ ആർ ത്രോയിങ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൂൾ. ഒത്തിരി കേസുകൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജയിലുകളിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, താങ്കളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് ക്ലബ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്ലബിനെ നോക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും.
ചിലപ്പോൾ SPC ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ NCC ഉണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം ഈ സ്കൂളിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഒരു എല്ലാ പ്രാവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പട്ടനെ സ്കൂളിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ചുറ്റിട്ട് വന്നാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, നല്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സാധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അത് ഒരു ടീച്ചർമാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറെ തട്ടുകടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ആണല്ലോ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി തടിച്ചു പോയി നിൽക്കുക, എന്തോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക. അത് ഈ തട്ടുകടകൾ എന്താണ് സാധനം? അത് മോശമായ സാധനം വല്ലതും ആണോ? അവിടെ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ ഈ ലഹരി വസ്തുവിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലഹരി വസ്തുവിന്റെ അംശം തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റില്, ഐസ്ക്രീമിൽ, ജ്യൂസിൽ, ഒരു മുട്ടായിയിലോ ഒക്കെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ലഹരി വസ്തു ലഹരിയായിട്ട് മാത്രം കഴിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് അംശങ്ങൾ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ, കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കടകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ 200 മീറ്ററിന്റെ ചുറ്റത്തിൽ ആ കാര്യം പോലീസോ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസിനെ ടീച്ചറോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത്, നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഉപയോഗം നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ്. നടന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന് ഒത്തിരി ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. കുട്ടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കുന്നില്ല, കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വരാതെ ഇരിക്കുന്നു, കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറയുന്നു, കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു. ലാസ്റ്റ് 2-3 റോസിലെ കുട്ടികൾ അവരെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവിടെ ആവുന്നു. കുട്ടികൾ എന്തോ കഴിക്കുന്നു, ചവിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഈ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം മറ്റേ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കുട്ടീന്റെ ഗ്രേഡ് പെട്ടെന്ന് താഴത്തിലേക്ക് വന്നു, കുട്ടിയുടെ ശരീരം തളരുന്നു, കുട്ടി ആക്രമശക്തമാവുന്നു, കയറി സംസാരിക്കുന്നു, ടീച്ചറിനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നു, കുട്ടിക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്രോശം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ നേരെ വഴിയിലല്ല പോകുന്നത്, എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒട്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് താക്കീത് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെ അറിയിക്കണം, പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിക്കണം. സ്കൂളിൽ കൗൺസിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് ഡ്രഗ് കുട്ടികൾ കഴിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ചുമതല ടീച്ചർമാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ്സിൽ അവർ കഴിക്കുന്നു, ടോയ്ലറ്റ്സിൽ പോയി അവർ കഴിക്കുന്നു, ഹോസ്റ്റലിൽ ഇത് കഴിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പലോ PTO അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഇടേണ്ടതാണ്. Otherwise, we will not able to control the use of drug inside the school. മൂന്നാമത്തെയാണ് പാരന്റ്സിന്റെ ദൗത്യം. പാരന്റ്സിന്റെ ധാരാളം ദൗത്യമുണ്ട്. ആക്ച്വലി പാരന്റ്സ് വിചാരിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി വസ്തുവിനെ കംപ്ലീറ്റ് വിമുക്തനാക്കാൻ കഴിയും. അച്ഛന്മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അച്ഛന്മാര് ആദ്യത്തെ അവരുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മളെ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. എവരിബഡി ഈസ് ബിസി. അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിസി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അമ്മ അടുക്കളയിലായിരിക്കാം, അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഈ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടിയെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്, അവർ പറയുന്നത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം. ആ അമ്മ ഈ കുട്ടീന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കുട്ടീനോട് പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ, ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, കുട്ടി വല്ലോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. കുട്ടീനോട് എല്ലാ ദിവസവും ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അമ്മനോട് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, കുട്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതായത് there has to be a communication between the mother and the child, and there should be a communication between the father and the child also.
അതും അത് ഫാദറിന്റെ സമയമില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വളരെ മോശമാണ്. സോ മദർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. സപ്പോസ് ഒരു വീട്ടിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഈ കുട്ടികളോട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവരെ സംസാരിച്ചാലേ മതിയാവുള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. There is no communication in the house. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, 2 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു, 1-2 ട്യൂഷനിൽ പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഹോബി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു. ഒരു വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അമ്മ, അച്ഛൻ, കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുക. അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലില്ലാത്ത ആളുകള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സംസാരം അവിടെ കാണുന്നില്ല. കുട്ടീന്റെ മുറിയിലേ ഇരിക്കുന്നു, അച്ഛൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് പണി ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ TV കാണുന്നു, അമ്മ അടുക്കളയിലാവുന്നു. അതല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ അതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ബട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും there is always a time for parents to talk to their children. അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം അവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കുട്ടികളുടെ മേളിൽ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചിന്ത, ഈ കൂടുതൽ മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചിന്ത ഈ അമ്മ അച്ഛന്മാർ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മേളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഈ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചിരിക്കുക. ഈ കൂടുതൽ മാർക്സ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ കാര്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക. 90% മാർക്സ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, A+ ഗ്രേഡ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, ആ സംസാരം മാത്രമേ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് സംസാരിക്കാനുള്ള നേരം ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെ A+ ഗ്രേഡ് വെറുതൊന്നുമില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് പാസ് ദി എക്സാം. 40% മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുട്ടികളും സമൂഹത്തിലുണ്ട്, 50% കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട്, 60% കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, 70% കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, 80% കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെന്താ, അവർക്ക് A+ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മോശമൊന്നും ആയില്ല. ദേ ആർ ഓൾസോ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. അവർക്ക് A+ ഗ്രേഡ് വളർന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് 90% മാർക്സ് വളർന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ ട്രൈങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു പാരന്റ്സിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കണം. IQ, കഴിവിന്റെ അർത്ഥം IQ മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മ അച്ഛന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ IQ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. വാട്ട് നമ്പർ ഐ ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രോം മൈ ചൈൽഡ്. ഫ്രോം 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളിൽ നിന്ന് എത്ര ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, മറ്റേ ആളിൽ നിന്ന് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. 2 കുട്ടികളായാലും 2 കുട്ടികളുടെ കഴിവിൽ IQ-ൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവർ കൊണ്ട് മാർക്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല IQ-ലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇയാളുടെ പഠനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ A+ ഗ്രേഡ് ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ അത്രയും നല്ല കുട്ടിയല്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ A+ ഗ്രേഡ് വെറുമില്ല, 75%, 80% വന്നാണെങ്കിൽ we should expect that much from him or her and forget about him. പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ ഈ കുട്ടിനോട് അപമാനിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. This is the only reason, this is the biggest reason for the children for taking drugs. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. വൈ? ഇതേ ഒരേ കാരണമാണ്. ഇത് എപ്പോഴും കുട്ടീൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ വിചാരമാണ്, ഞാൻ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ട് നല്ല മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് ആ മാർക്സ് വരില്ല, എനിക്ക് ഈ വർഷം ആ മാർക്സ് വരില്ല. കുട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെത്താൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. എത്ര കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു? 64,000 കുട്ടികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. അതായത് 64, ഏകദേശം 100 കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ്.
അതിൽ ഫർദർ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ 8 മിനിറ്റിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 8 കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. 8 മിനിറ്റിൽ 1 കുട്ടി, ഓരോ 8 മിനിറ്റിൽ 1 കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. കേരള ഉൾപ്പെടെ. വയാൽജനന് വീട്ടിൽ എന്താ കുറവ്? ആഹാരമുണ്ട്, നോക്കാൻ അമ്മ അച്ഛന്മാരുണ്ട്, കൂടെ കളിക്കാൻ സഹോദരൻ സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനുണ്ട്. Then why are they running? They are running because of a fear. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട്. ഞാൻ അമ്മ അച്ഛനും ടീച്ചറും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ A+ ഗ്രേഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I am not able to get it. ആ ഫിയർ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ആ ഫിയർ നമ്മളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, പാരന്റ്സ്. അത് പാടില്ല. ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. That time is over. Why do you want that a child should get A+ grade or 90% marks every time? നിങ്ങൾ ഇതേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് LKG-യിലുമാണ്, UKG-യിലുമാണ്. ഒന്നാമത്തെ LKG UKG-യിൽ ഈ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 1 സ്റ്റാർ 2 സ്റ്റാർ. ടീച്ചർമാർ പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ, ഒരു പ്രതിസ്പർദ്ധ, rivalry. It starts from LKG UKG. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലാവണം. ആ കുട്ടിയല്ല അത് പറയേണ്ടത്, അവരുടെ പേരൻസ് ആണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു LKG UKG-യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസ്പർദ്ധ, ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റീഷൻ അത് എവിടെ തീരും? ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കും? ഇത് 10th ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തളരുകയാണ്. That child is totally fatigued. ആ ചൈൽഡ് അവരെല്ലാം മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. കാരണം അവർ 24 മണിക്കൂർ LP സ്കൂളിലും അവർ 24 മണിക്കൂർ പഠിച്ചു, UP സ്കൂളിലും അവർ എത്രയും പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ SSLC-യിലും പഠിക്കണം, +1-ൽ പഠിക്കണം, +2-ൽ പഠിക്കണം. We are all human beings. We are not machines. ഒരു മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Please try to understand. Don't put too much of pressure on your children. അവർ അവരുടെ IQ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചോട്ടെ, മാർക്സ് കൊണ്ടുവരട്ടെ. കൂടുതൽ മാർക്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 8th ക്ലാസ്സിൽ A+ ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? 12th ക്ലാസ്സിൽ A+ ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം എന്നാൽ ആർക്കും അവിടെ പ്രയോജനം പറയാൻ സാധിക്കുമോ? കാരണം +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 100ഓളം എക്സാംസ് ഉണ്ട്. IIT പരീക്ഷ ഉണ്ട്, EEE, JEE പരീക്ഷ ഉണ്ട്, EEE പരീക്ഷ ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ ഉണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ കമ്പൈൻഡ് ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പട്ടാളത്തിൽ പോകാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, MBA വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എവ്രിവെയർ there is a separate exam. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാമിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ +2-ൽ A+ ഗ്രേഡ് കിട്ടാനുള്ള വാശി എന്തിനും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ A+ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ അത് എക്സാം പാസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നോ, ആ എക്സാം ഏത് രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് എഴുതിയെന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. So why don't you concentrate on that exam? ഈ 8th ക്ലാസ് 9th ക്ലാസ് 10th ക്ലാസ് 11th ക്ലാസ് 12th ക്ലാസ്സിൽ വാശി പിടിക്കേണ്ട. അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ. അവർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവർ ഗ്രഹിച്ചോട്ടെ. They should understand things better. That is it. But we are not doing it. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസൾട്ട് വന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നത് തൊട്ട് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വൈ? വീടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യം പറയാം. 9,000 children commit suicide every year in India. There are 8,000 hours only in 1 year. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് 9,000 മണിക്കൂറുകൾ 8,000 മണിക്കൂറുകൾ
9,000 സൂയിസൈഡുകൾ, ഓരോ മണിക്കൂറിൽ ഓരോരോ സൂയിസൈഡ്. Why are they doing it? Please ask. Why are they doing it? ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അവരോട് കുട്ടികളോട് ഈ 700 സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. യു ആസ്ക് എ ചൈൽഡ്. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് A+ ഈ കൂടുതൽ മാർക്സ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നേയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ആൻസർ ദേ ആർ ടെലിംഗ്. ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്തിലൊക്കെ ഒരു പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം സൂയിസൈഡ് പ്രവണത കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. 66 സൂയിസൈഡ് 120 ദിവസത്തിൽ. ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ 4 മാസമായി, 120 days. 66 കുട്ടികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു, പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്നാണ് പത്രക്കാർ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് തെറ്റാണ്. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചു, നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കളിക്കുന്നു, ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നെ താ. പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു 2-3 കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല, പഴയ ഫോണാണ്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണേ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇല്ല, അതൊരു താത്കാലികമായ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും കുറെ സമയമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ആ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചിലപ്പോൾ നല്ല മാർക്സ് വരവില്ല, ചിലപ്പോൾ A+ ഗ്രേഡ് വരില്ല, കുട്ടിയെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ, പക്ഷെ കുട്ടിയെ അത് ശല്യപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കുറെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ പിടിപ്പിച്ച് അച്ഛന്മാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പോ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസിന്റെ കാര്യം നോക്കണം. ആയിരക്കണക്കിന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, PMTന്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, കാറ്റിന്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, IITന്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലായത്, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്കിൾ, ഞങ്ങൾക്ക് സാർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അച്ഛനും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 2 സഹോദരന്മാരാണ്, ഒരാള് ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ മതി. അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറും ആവണ്ട, എഞ്ചിനീയറും ആവണ്ട. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെക്ക്, ഐ ചാലഞ്ച് യു ഓൾ ദ പാരന്റ്സ്, അവർ രഹസ്യമായിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ അറിയാത്ത ഒന്നും പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. പകുതി ശതമാനമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ, ബാക്കി അവർ പഠിക്കുന്നില്ല, അവർ ക്ലാസ്സിലേ ഇല്ല. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളെ ഒരു സ്ഥലം നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി 9 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി, ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്മാർ എന്നെ ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അവിടെ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. താല്പര്യമില്ലാതെ കുറെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി, ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. 500 രൂപ തന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 500 രൂപയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എത്ര കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത്? ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടിയെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കുക, ഡോക്ടർ ആക്കുക, IAS ആക്കുക, IPS ആക്കുക? നോ. ഞങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുണ്ട്. എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
എനിക്ക് അത് പറയാനോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും നല്ലതൊന്നുമല്ല. They just don't have interest. നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ മാർഗം നോക്കണം. ഇത് പഠനം വേണ്ട. ഈ കുട്ടി പഠനം കൊണ്ട് നന്നാവില്ല. എന്റെ കുട്ടി ഇയാളത് ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആനിമേഷൻ എന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്താൽ മതി. പുള്ളി കോളേജിൽ പോയില്ല. ഈസ് ഓൺലി 12th ക്ലാസ് പാസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 12th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പുള്ളി അന്ന് മുതൽ 2010 മുതൽ ഏതോ പല സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്, സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പുള്ളി ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. ഇപ്പൊ കാനഡയില് ഒരു സിനിമ, അവിടെ ഒരു കാനഡയില് അവർ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു. He is still working there. He has already made nearly 10 films. 1-2 സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. കുങ് ഫു പാണ്ട സീരീസ് for YouTube they have made. He and his team has made. Tinkerbell cinema he has made. ഒത്തിരി സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പീറ്റർ റാബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കി, പീറ്റർ റാബിറ്റ് 2 അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാളെ ഒരു ഗ്രേഡ് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, A+ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയില്ല. ഈ ഹയർ ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഇയാൾ പോയിട്ടില്ല. ഇയാൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം പുള്ളിക്ക് പഠനത്തിന് താല്പര്യമില്ല. ഈ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ഈ സഞ്ജു സാംസൺ, ഈ സച്ചിൻ ബേബി, ഇവരൊക്കെ ആരാ? അവർ പഠനത്തിന് ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. ബട്ട് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ അവർ മിടുക്കന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി, ഈ പാരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് വേറെ ഒരു കാര്യം. അവർ മനസ്സിലായി അവരുടെ കുട്ടിക്ക് വലിയ ഇത് തോന്നിയാൽ ഈ പഠനത്തിന് വലിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഈ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പാടുന്നു, ഈ കുട്ടി നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നു, ഈ കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഹോബി, ആ കഴിവ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. അവിടെ ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടും. കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ആ കാര്യം അമ്മ അച്ഛന്മാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൽ ഇയാൾ വലിയ രീതിയിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ലഹരി മരുന്നിന്റെ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂഷ്യങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടും. ഐ ആം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. If the parents do the things which their children like, ചെയ്ത് നോക്കൂ. എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്. മകളുടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, മകളുടെ ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. ഈ പുള്ളിക്കാരി ഈ പട്ടി പ്രേമിയൊക്കെയാണ്. ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് സയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ നമ്മൾ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിയൊക്കെ വേണം. അത് പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു മതി, എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാൽ മതി, ഒരു കൗൺസിലർ. അപ്പോൾ അവർ BA പഠിച്ചു. പിന്നെ അവർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് MSc ഡിഗ്രി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട്, ഒരു കൗൺസിലറായിട്ട് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. She selected a field, she went for it, she got the degree, now she is a teacher, she is a counselor. ചെറിയ കുട്ടികളെ അവർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. Why your child cannot be like that? Why you think that all your children should always be a doctor or an engineer or an IAS officer or an IPS officer? ആശയമൊക്കെ കൊള്ളാം. But you ask your child what he or she wants to become. അത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഈ കുട്ടിയുടെ മേളില് ഏൽപ്പിക്കരുത്. ഡു ദ തിങ്സ് വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് വാണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടുത്ത് പോവില്ല. അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ കുട്ടികള് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ ഈ അമ്മമാർക്കിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. വീട്ടിലും വന്ന മോൾ അവർക്ക് കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതും അമ്മമാർ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്?
കുട്ടിയുടെ ശരീരം തളരുന്നു, കുട്ടിയുടെ ഗ്രേഡുകൾ കുറയുന്നു. കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും താങ്കളുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല, താങ്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല, താങ്കളോട് വൃത്താന്തം പറയാനില്ല. കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ട്യൂഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും കുട്ടിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരോടും മിണ്ടുന്നില്ല. ചില സമയം വാതിൽ അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണ നമ്മുടെ അമ്മമാരോട് നമ്മൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മമായി മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, കയറി സംസാരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു. കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും പൈസ കൂടുതൽ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് പൈസയിൽ എന്താ ആവശ്യം? ഫീസൊക്കെ എല്ലാം അച്ഛനോ അമ്മ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ. ഇഫ് ദി ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ്കിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ മണി, അമ്മ അത് സംശയിക്കണം. അത് ഗുളികൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. പിന്നെ അമ്മമാർ നോക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം, ടിഫിൻ ബോക്സ്, കുട്ടീൻ്റെ ബാഗ്, പിന്നെ കുട്ടീൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിൽ 99% അമ്മമാരാണല്ലോ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാഗിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഞ്ച് ബോക്സിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സില് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലും ഒരു ലഹരി വസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മണം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ മണം പോവില്ല. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണുണ്ടോ? നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുട്ടി ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എവറി ഈ ലഹരി ലഹരി വസ്തു, ഇത് ഈ നാർക്കോട്ടിക്സ്, പാൻ പരാഗ്, പാൻ മസാല, എന്തായാലും അവർക്കൊരു പഞ്ചന്റ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മണം. ആ മണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരു മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മക്ക് സംശയിക്കണമല്ലോ. അത് അമ്മ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ ബാഗ് അമ്മ പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ചെയ്യണുണ്ടോ? ചെയ്യണം. ഈ ലഞ്ച് ബോക്സിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മണമുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു സംശയം വേണ്ട. അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടി എന്തോ കഴിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ അച്ഛന്മാർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പൊ കുട്ടി തന്നെത്താൻ പറയും, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞാൻ ഈ ഗുളികളൊക്കെ 1-2 ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പറയും. അതുമില്ലെങ്കിൽ, അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അമ്മ, ദ മദർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് യുവർ സൺ, യുവർ ഡോട്ടർ ഓർ സൺസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ദേ വിൽ ടെൽ യു, ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലൂ. കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പോവുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ആ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി സമയം വേണം. ബട്ട് ദേ മദർ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഇടയ്ക്ക്, നോട്ട് എവറി ഡേ. ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന വെച്ചാൽ ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മാറ്റിക്കളയും. ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് റെഗുലർലി, അതൊരു സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി 10 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഫ്രോം ദ ഏജ് ഓഫ് 10 to 15, ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ പാരന്റ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ അച്ഛനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ കളയാനാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ട്. ആ ദുരൂഹത അച്ഛന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കുട്ടി നന്നാവുന്നില്ല, കുട്ടിയെ കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. സ്കൂളിലെ കൗൺസിലർ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ കൗൺസിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗൺസിലറിന്റെ സഹായം എടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഗുളി കൊടുക്കും. ഇതൊരു രോഗമാണ്, ഗുളി കിട്ടിയാൽ
കുറെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോരോ ജില്ലയിലെ ഓരോരോ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. This school is in Kollam, I understand. Is it right? കൊല്ലത്തിലാണ്. Yes, sir. Yes. കൊല്ലത്തിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ ചാത്താനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 വർഷം മുമ്പ്. 20 ബെഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ കടത്തി ചികിത്സിപ്പിക്കുക. 99% കുട്ടി നന്നാവും. ഞങ്ങൾ നമ്മെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ വേണം ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരിടാൻ. അല്ല, വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുട്ടി അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഇതിനോട് പട്ടുപോയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കുക, കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടിയെ നന്നാക്കുക. എത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈ സ്കൂൾ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച കുട്ടികളോടും പാരന്റ്സും PTA-മാരോടും ടീച്ചേഴ്സുമായി സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നു. അതിന് നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ആർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു. യെസ്. Students and teachers, you can have, if you have any doubts that you can, even that I would like to talk with you, sir. As you mentioned, that we are taking this all precautions, as you mentioned, very clearly you mentioned, we are doing that surprise inspection of the bags, school bags. It means one particular moment, one particular hour, we have different gangs of teachers. They are going, sitting various classes all on a sudden. Just like vigilance, they are doing this kind of thing, taking in bags without it means giving any information in advance. However, that we found that's an excellent way. Then security, he told me that about the security. Of course, this is a CBSE school, National Public School, that we have maintained an excellent security system at the gates, because nobody can enter. Even the surroundings also well covered. Then and the other thing is, this counselor, as you mentioned, that we are following the same system as you said. If you find any indifference in a particular child, we are giving this matter to our counselor. He will inform us. Then, but after that, we are informing the parents. But anyhow, the parents are also cooperating together. That we are doing this in a nice way. Okay, very good, very good. Thanks, sir. Okay. Anybody wanted to talk, because time is over? Teachers, Sinet. If anybody wants, if parents, if you got anything, Malayalam സംസാരിക്കാൻ സാറിനോട്. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ because I told that don't open this. Unmute and talk. Okay. It's okay, sir. I Okay. think that Okay. got full. Thank you very much, sir, and we will meet tomorrow. Okay, bye. Bye, sir.